دہلی کی سرزمین پر خوف کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ ہوا میں بے یقینی تھی، کوچہ و بازار سناٹے میں ڈوبے تھے، سلطنت کی دیواروں پر شکست کی آثار نمودار ہو چکے تھے۔ شیر شاہ سوری تخت پر قابض ہو چکا تھا اور ہمایوں تقدیر کے ہاتھوں شکست کھا کر جلا وطنی کی راہ لینے والا تھا۔ اقتدار کے چراغ بجھ چکے تھے، تاریخ اپنی سانس روک کر کھڑی تھی۔ تب اسی آشوب کے لمحے میں ریگستان سندھ کی وادیوں سے ایک صدا ابھری۔ ایک بچہ دنیا میں آیا جو ابھی خاموش تھا، مگر آنے والے وقتوں میں اس کی زبان سے نکلے الفاظ تاریخ کا دھارا بدل دینے والے تھے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کا نام تاریخ میں جلال و شان کے ساتھ تو یاد کیا جاتا ہے، مگر اہل ایمان کے نزدیک وہ ان چہروں میں سے ایک ہے جنہوں نے ملت اسلامیہ میں فتنہ و فساد کے بیج بوئے۔ جلال الدین اکبر 949 ہجری میں سندھ کے تپتے ریگستانوں میں امرکوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس وقت جب اس کا باپ سلطان نصیر الدین ہمایوں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کر در بدر بھٹک رہا تھا۔ ہمایوں ایران کی طرف نکل گیا، مگر ننھا اکبر جو 1 برس کا بھی نہ تھا اپنے چچا عسکری مرزا کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ قریب 12 برس تک قندھار میں اپنے چچا کے زیر سایہ رہا۔ جب 961 ہجری میں ہمایوں نے دوبارہ فتح و ظفر کے علم بلند کرتے ہوئے ہندوستان کا رخ کیا، تب اکبر کی عمر 12 برس اور 8 مہینے تھی، مگر جلد ہی تقدیر نے ایک نیا موڑ لیا۔ 963 ہجری میں ہمایوں محل کی چھت سے گر کر دنیا سے رخصت ہوا اور پونے 14 سالہ اکبر تخت دلی پر بیٹھا۔ بچپن کی آوارگی اور تعلیم کی محرومی نے اس کے شعور پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ بادشاہ تو بن گیا، مگر علم و دین سے خالی۔ اکبر کا دور حکومت تقریباً 51 برس پر محیط رہا۔ یہ عرصہ 2 حصوں میں بنٹتا ہے۔ پہلا دور جب اکبر بادشاہ دائرہ اسلام میں داخل تھا، اور دوسرا جب اس نے اسلام کے عقائد کو چھوڑ کر کھلم کھلا الحاد و ارتداد کا راستہ اختیار کیا۔ پہلا دور ہدایت کا تھا جو 19 سال تک چلا، اور دوسرا ظلمت و گمراہی کا جو 22 برس پر محیط رہا۔ ابتدائی ایام میں جلال الدین اکبر ایک خوش عقیدہ مسلمان تھا۔ محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ اکبر شرعی احکام کو ادب سے سنتا اور اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرتا۔ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، خود اذان کہتا اور کبھی کبھی مسجد میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتا۔ علماء و فضلاء کی عزت اس کے دربار میں بے مثال تھی۔ وہ ان کے گھروں تک جاتا، جوتیاں سیدھی کرتا اور سلطنت کے فیصلے ہمیشہ شریعت کے مطابق کیے جاتے۔ اس وقت اکبر کے اندر صوفیانہ میلان پیدا ہوا۔ وہ اہل دل کی صحبت اختیار کرتا، ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا۔ 968 ہجری میں جب گوئیوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں نغمے پڑھے تو اکبر پر ایسا وجد طاری ہوا کہ فوراً اجمیر روانہ ہوا۔ وہاں مزار پر بیٹھ کر دعا کی، دل کی مراد مانگی اور قدرت نے اس کی جھولی بھر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا یقین اور بڑھ گیا اور اس نے خواجہ صاحب سے ایسی عقیدت باندھی جو زندگی کے آخری لمحے تک قائم رہی۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا۔ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا، مگر خواجہ معین الدین سے محبت اس کے دل سے کبھی نہ نکلی۔ اوائل عمر میں علماء و مشائخ کی مجالس میں مؤدب بیٹھتا، ان کی باتوں کو نصیحت سمجھ کر قبول کرتا، اور فیاضی میں ایسا تھا کہ ہندوستان کے تمام سلاطین کی بخششیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور اکبر کی سخا دوسرے پلڑے میں تو دوسرا پلڑا جھک جائے۔ 971 ہجری میں اکبر نے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے مریدین میں شامل ہوا۔ شیخ سلیم چشتی حضرت بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے تھے اور اس وقت سیکری کے مقام پر مقیم تھے۔ اکبر اس وقت 27 سے 28 برس کا تھا، مگر اب تک بے اولاد تھا۔ اولاد کی تڑپ نے اسے خود شیخ کے در پر پہنچا دیا۔ کئی دن اور رات ان کے پاس بیٹھا اور دعا کی التجائیں کرتا رہا۔ سلطان سلیم عرف نور الدین جہانگیر اپنی تزک جہانگیری میں لکھتا ہے کہ ایک روز میرے والد جلال الدین اکبر حضرت شیخ سلیم چشتی کی خدمت میں حالت توجہ و بے خودی کے عالم میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے عرض کی، حضرت میرے ہاں کتنے فرزند ہوں گے؟ شیخ نے مسکرا کر فرمایا، خدا تمہیں 3 فرزند عطا کرے گا۔ یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد 977 ہجری میں شہزادہ سلیم، 978 ہجری میں شہزادہ مراد اور 980 ہجری میں شہزادہ دانیال پیدا ہوئے۔ سلطان جہانگیر لکھتا ہے کہ جب حضرت شیخ نے 3 فرزندوں کی بشارت دی تو والد محترم نے کہا،
मैंने मन्नत मानी है कि पहला फर्जंद आपके दामन तरबियत में परवरिश पाएगा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इत्तला मिली शाही हरम में एक बेगम उम्मीद से हैं। ये सुनते ही अकबर निहायत मसरूर हुआ और उसे इज्जत व अकीदत के साथ हज़रत शेख के हरीम में सेकरी भेज दिया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद तबक़ात अकबरी में लिखते हैं कि शहज़ादा सलीम 17 रबीउल अव्वल 977 हिजरी में पैदा हुआ। हज़रत शेख सलीम चिश्ती के दामाद शेख इब्राहिम इस खुशखबरी के साथ दारुस सल्तनत आगरा पहुँचे और बादशाह ने उन्हें इनामो करम से नवाजा। अकबर ने इस नेमत अजीम के शुक्राने में सल्तनत भर के कैदियों को आज़ाद किया। 7 दिन तक जश्न मसरत मनाया गया। शुअरा ने कसायद व तारीख़ें कहकर इनामात पाए और बादशाह ने फ़ैसला किया कि अब वो सेकरी ही में क़याम करेगा। चुनांचे वहाँ हज़रत शेख के लिए एक नई खानक़ाह, एक अजीम क़ला और शानदार महल्ला तामीर किए गए। उमरा और दाइयान सल्तनत ने भी महल व मकानात बनाए। यूं सेकरी को फतेहपुर का खिताब मिला। अकबर ने यह नज़र मान रखी थी कि अगर खुदा ताला उसे बेटा अता करेगा तो वो अजमेर तक नंगे पांव जाएगा। चुनांचे 977 हिजरी में आगरा से पैदल रवाना हुआ। अजमेर 120 कोस दूर था। वो रोज़ 6 से 7 कोस चलता रहा। हज़रत शेख सलीम चिश्ती ने इस मौलूद मसूद का नाम अपने नाम पर रखा, लेकिन अकबर पीर के एहतराम में बेटे को सलीम कहकर नहीं पुकारता था, बल्कि मोहब्बत से शेखू जी कहता था। जहांगीर लिखता है कि एक रोज़ मेरे वालिद ने हज़रत शेख से दरियाफ्त किया, हज़रत आपकी उम्र कितनी होगी और आप कब मुल्क आखिरत को तशरीफ़ ले जाएंगे? शेख ने फरमाया वल्लाहु आलम। अकबर के इसरार पर शेख ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, जब ये शहज़ादा इतना बड़ा हो जाए कि याद कराने से कुछ सीख ले तो समझ लेना हमारा वक्त करीब है। ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई भी उस्ताद या खादिम शहज़ादे को कुछ न सिखाए। यूं तकरीबन 2.5 साल गुजर गए। एक दिन महल की एक औरत जो नज़र बद से बचाने को रोज़ाना मुझे हरमल की धुनी दिया करती थी, गैर मौजूदगी में मुझे चंद अशार याद करा गई। मैंने वो अशार जाकर हज़रत शेख को सुनाए। शेख मारे खुशी के उछल पड़े और फरमाया, लो भाई, वादा विसाल आ पहुँचा, अब रुखसत होता हूँ। चुनाचे उसी रात बुखार हुआ और 979 हिजरी में 95 बरस की उम्र पाकर हज़रत शेख सलीम चिश्ती अपने रब के हुजूर हाजिर हो गए। 5 जमादी आखिर 981 हिजरी को बादशाह ने शहजादों के खतना की रस्म का हुक्म दिया। एक अजीम व शान जश्न मुनक्किद हुआ। उलमा, सादात, मशाइख, उमरा सब शरीक हुए। सुन्नत खतना अदा की गई और बादशाह ने खूब इनाम व बख्शिश की। इसी साल 22 रजब को एक और अजीम मजलिस मुनक्किद की गई। शहजादा सलीम को मौलाना मीर कलान हिरवी की खिदमत में तालीम के लिए पेश किया गया। मौलाना ने पहली बार उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई, जो इल्म व मारिफत की कुंजी है, और दरबार से लेकर आम खलायक तक हर तरफ मुबारकबादों का शोर बुलंद हो गया। दक्कन की सरजमीन में एक ब्राह्मण जो भावन के नाम से मशहूर था, एक दिन किसी इस्लामी किताब के मुताले में मशगूल हुआ। ये वो लम्हा था जिसने उसके दिल के उफुक पर हिदायत का कौकब रोशन कर दिया। उसने इस्लाम की दीगर किताबों का भी मुताला किया और रफ्ता रफ्ता इस्लामी तालीमात की गहराइयों में उतर गया। बिलाखिर वो दिल से कायल हुआ और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। ये खबर जब बड़े बड़े ब्राह्मणों तक पहुंची, जो अपने इल्म व फजल के बायस मुल्क भर में मशहूर थे, तो उन्होंने उसे दोबारा हिंदू धर्म की तरफ लाने की कोशिश की, मगर भावन ने सबको मुनाजरों में शिकस्त दी। ये नया मुसलमान कुछ अरसे बाद दारुल खिलाफा फतेहपुर सीकरी पहुंचा, जहां वो अकबर बादशाह के मुकर्रबीन में शामिल हो गया। एक रोज अकबर ने हुक्म दिया कि हिनूद की चौथी किताब अथर्ववेद का फारसी तर्जुमा किया जाए, क्योंकि उसके बाज़ अहकाम मिल्लत इस्लाम की तायीद करते हैं। चुनांचे तर्जुमा किया गया और उसमें ये उमूर दर्ज पाए गए कि खुदा वाहिद ला शरीक है, और जब तक उसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ा जाए, नजात मुमकिन नहीं। ये भी तहरीर था कि गाय का गोश्त मखसूस शरायत के साथ हलाल है और मैयत को जलाना नहीं बल्कि दफन करना चाहिए। कुछ अरसे बाद बादशाह ने एक इबादत खाना तामीर कराया। इसकी वजह यह थी कि मुसलसल फुतूहात और ममलिकत की वुसअत के बाद अकबर के सामने कोई दुश्मन बाकी न रहा था। अब उसके औकात इल्मी और रूहानी महफिलों में गुजरते। वो क़ाल अल्लाहु व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में शरीक होता,
रातों को जागकर इबादत करता और शेख सलीम चिश्ती की तलकीन के मुताबिक जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहता। जुमा के दिन वो शेख सलीम की खानकाह में नमाज अदा करके इबादत खाने में आता, जहां उलमा और मशाइख के साथ इल्मी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहता। जुमा की शब को भी यही मामूल था। उलमा, सादात, मशाइख, हुनूद और उमरा सब अपनी अपनी सिमतों में बैठते और बादशाह खुद उनके दरमियान नौबतन बैठकर उनकी बात सुनता। अकबर अक्सर शेख अब्दुल नबी के घर हदीस सुनने के लिए भी जाता और उनका इतना एहतराम करता कि एक से जायद मर्तबा उनकी जूतियां खुद उठाकर सामने रख चुका था। शहजादा उन्हीं के ज़ेरे तरबियत था और उसने मौलाना अब्दुल रहमान जामी की चहल हदीस उन्हीं से पढ़ी थी। इन तमाम वाक़यात से साफ जाहिर है कि अकबर बादशाह के अवाइल दौर के तौर तरीके मुकम्मल तौर पर इस्लामी थे। वो एक मुतशर्रअ, इबादत गुजार और दीनदार शख्स था, जैसा कि हर मुसलमान को होना चाहिए। मगर फिर तारीख का रुख बदलता है। 982 हिजरी 1574 के बाद जब अबुल फजल, जो सरखील इल्हाद कहलाता है, दरबार में दाखिल होता है तो अकबरी हुकूमत का मजहबी मिजाज ढलने लगता है। रफ्ता रफ्ता वो फिजा जो कभी काल अल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर थी, अब फलसफा, तशक्कुक और गुमराही से भरने लगती है। और फिर इस्लाम अबुल फजल और उसके चंद दुश्मनान दीन के हाथों मजलूमी और बेबसी की ऐसी मंजिल में जा पहुंचता है जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन थी। वक्त के उफक पर एक नया सूरज तुलू होने वाला था। ऐसा सूरज जो रोशनी कम और आंखें ज्यादा चमकाता है। फतेहपुर सीकरी के मीनारों से अजान की सदा आती थी, मगर हवा में एक नया रंग, एक नया सवाल घुलने लगा था। अकबर का दरबार इल्म दानिश से भरा हुआ था, लेकिन इल्म जब ताजीम से खाली हो जाए तो गुरूर बन जाता है, और गुरूर हमेशा ईमान की दहलीज पर दस्तक देता है। ये वो लम्हा था जब फुतुहात के शोर में रूह की खामोश सदा दबने लगी थी और एक नया दौर फिक्र अकबरी जन्म लेने वाला था। तारीख कहती है, जब तख्त पर अकल गालिब आ जाए और दिल पसे पुश्त चला जाए तो सल्तनत नहीं, अकीदा बदलता है। देखिए अगला हिस्सा, अकबर और अबुल फजल, दरबारे इल्हाद की इब्तिदा, पासबाने हरम, पार्ट 2।